салом дӯстон, имрӯз дар бораи ҳаракати буронӣ ва аҳамияти он дар физика суҳбат мекунем. хоб, ин ҳаракат чӣ аст ва чаро ин ҳаракатро ҳаракати буронӣ меноманд? биёед дида бароем. солҳои 1827 олими яъне ботаники бритониёвӣ Роберт Браун чунин таҷриба гузаронд. ӯ яъне растаниҳоро мехост омӯзад ва ӯ чӣ кор кард? Гарди растаниро гирифту ба об гузошт ва баъдан мехост ки зарраҳои яъне ин гардҳоро чӣ кор кунад? Дар зери микроскоп бинад. ва вақте ки ин таҷрибаро Браун мегузаронад ва мебинад ки зарраҳо, яъне дар ин ҷо чӣ гуна ки нишон дода шудааст, ин зарраҳое ки мебинем зарраҳои яъне гарди растанӣ ҳастанд, ки зарраҳо муаллақанд дар худи об, дар моеъ. ва Роберт Браун як чизи аҷибро дид. Як ҳодисаи бениҳоят яъне аҷибро дид, ки ин ҳодисаро пеш аз ӯ касе яъне надида буд, аҳамият надода буданд. ва чӣ кор кард Роберт Браун? Ӯ гирифт ва якто зарраро, фарз кардем худи якто гардро гирифту дид, ки ин зарраҳо ҳаракат мекунанд ва фарз кардем, ки якто зарраро гирифту дар болои варақ тасвир кард, чӣ гуна роҳро, чӣ гуна кӯчиш мекунад ин зарраҳо. ва бениҳоят як хатҳои яъне бетартибона ҳосил шуд. Фарз кардем чунин хатҳо ҳосил кард, яъне тамоман ин зарраҳо бетартибона ҳаракат мекарданд. ва ин ҳодиса Роберт Браунро чӣ кор кард? Ба як фикр афтонд, яъне чаро ин зарраҳо ин гуна ҳаракат мекунанд. Яъне дар он вақт ба ин савол касе ҷавоб дода натавониста буд. ва Браун фикр кард, ки шояд ин растанӣ бошад, яъне растанӣ ки узви зинда аст, шояд инҷо қувваҳои биологӣ бошад, ин растаниҳо, ин гард ҳаракат мекунад. ва чӣ кор кард? Боз ин таҷрибаро, яъне зарраҳои гуногунро гирифту ба моеъ гузошт. Фарз кардем чангро гирифт, ё ин ки гӯем зарраҳои дудро гирифт ва чунин таҷрибаро такрор кард ва боз яъне айнан якхела чиз дид, ки ин зарраҳо доимо ҳаракат мекунанд, ҳаракати бетартибона мекунанд. ва пас аз ин ҷо хулоса омад, ки ин ҳаракат яъне аз унсурҳои беруна ё ин ки аз ҷиҳати биологӣ вобастагӣ надорад. Яъне чӣ аст, ки қувваи ҳаракатдиҳандаи ин гуна ҳаракат чӣ бошад? Яъне ба ин савол касе посух дода натавонист то аввали асри 20, яъне зиёда аз гӯем ки 70 сол қариб буд, ки 80 сол касе ба ин савол, яъне чаро ин гуна ҳаракат рух медиҳад, касе ҷавоб дода натавонист. ва биёед бинем дар видео чӣ гуна яъне ҳаракат кардаанд ин зарраҳои Браунӣ, яъне ин зарраҳоро низ зарраҳои Браунӣ низ меноманд. хоб, анакун биёед фарз кардем, ки мо якто зарраро мебинему ва чӣ гуна ҳаракат кардани онро дида бароем. хоб, агар ин таҷрибаро бинем, агар ин таҷрибаро карда бароем, мо чунин ҳодисаро мебинем. Яъне дар ин ҷо бо нуқтаи сурх ин зарраҳои гарди растанӣ ҳастанд ва ин гуна ҳаракат мекунанд. Яъне ҳаракат тамоман чӣ аст? Бетартибона аст. Яъне бефосила аст, яъне бардавом ҳаракат мекунанд ва инчунин яъне тамоман бетартибона аст ҳаракати ин зарраҳо. хоб, ин бисёр як яъне савол ба миён меояд. Чаро чунин ҳаракат мекунанд? хоб, барои ҷавоби ин савол Алберт Эйнштейн чӣ кор кард? Соли 1905 як мақолае чоп кард, ки бо номи дар бораи ҳаракати заррачаҳои хурде, ки дар моеъи ором муаллақ шудаанд ва мувофиқи истифода бурд. Чиро? Мувофиқи назарияи молекулаи кинетикии гармӣ. Яъне дар он замон ин назария, ин теория мавҷуд буд ва
از این استفاده کرده یکچند خلاصه ها برآورد اینشتین. یکم چیزی که اینشتین گفت این گفت که حرکت براونی یعنی در اینجا نشان داده شده است با رنگ گیم اورانژوی. در اینجا این ذره های گردی هستند یعنی ذره های براونی هستند و با کبود در اینجا مولکول های آب را نشان داده شده است. خب اینشتین گفت که در اصل این ذره های براونی چرا حرکت میکنند؟ چون که مولکول های آب در حرکت دائمی، در حرکت بفاصله به ترتیبانه قرار دارند و از سبب آنکه این مولکول های خرد آب در حرکت به ترتیبانه قرار دارند، آنها با این ذره های کلان، ذره های براونی چکار میکنند؟ بر میخورند و در نتیجه این برخورد این قوه نتیجوی حاصل میشود که این با این ذره های براونی چکار میکنند؟ تاثیر میکنند و در نتیجه ذره های براونی چکار میکنند؟ حرکت میکنند. یعنی سبب اساسی حرکت کردن ذره های براونی در چی بود؟ در حرکت به فاصله به ترتیبانه اتم ها و مولکول ها بود. یعنی در آن زمان چرا این به نهایت مهم است؟ چون که در آن زمان ها عالمان باور نداشتند که اتم ها مولکول ها وجود دارند و قسمت دیگری این نظریه مولکولار کنتیکی این است که اتم ها و مولکول ها در حرکت به فاصله یعنی بردوامی به ترتیبانه قرار دارند. یعنی دوم نقطه این بود. یعنی اینشتین هر دوی نقطه را گرفت و استفاده برد تا اینکه فهموند حرکت براونی را. از این لحاظ حرکت براونی یعنی چی است؟ حرکت یعنی نقطه اساسی، نقطه آخران را گذاشت و عالمان در حقیقت باور کردند که مولکول ها موجودند، یعنی وجود دارند و آنها در حرکت به ترتیبانه به فاصله یعنی حرکت به فاصله به ترتیبانه قرار دارند. و این از خدمت یکی از خدمت های بزرگ اینشتین در فیزیکا، یعنی در این سال 1905 اینشتین 3 مجله در اصل چاپ میکند درباره تئوری نسبیت، نظریه نسبیت، درباره حادثه فوتوالکتریک و حادثه حرکت براونی. هر سه این مجله های که چاپ کرد، هر سه این مجله ها یعنی ارزنده هستند به جایزه نوبلی و اینشتین بالاخره جایزه نوبل میگیرد، لیکن برای حرکت براونی، برای حادثه فوتوالکتریک. خب یعنی اینشتین این در این ساحه کار کرد، برآمد و در حقیقت گفت که یعنی اتم ها مولکول ها موجود هستند، یعنی باید وجود داشته باشند و دوم آن که حرکت آنها در حرکت به فاصله به ترتیبانه قرار دارند. و یعنی حرکت براونی رو اینشتین یعنی نشان داد که در اصل این با حادثه دیفوزیا چکار علاقمندی داره و این چنین کوفیشنت دیفوزیا رو نیز حساب کرده برآمد که کوفیشنت دیفوزیا رو حساب کرده برآمد و عالمان یعنی بعد از اینشتین سال 1908 چکار کردن؟ عالم به نام ژن پرن، عالم فرانسوز، تئوری نظریه اینشتین رو استفاده برده دائمی، یعنی این دیفوزی که اینشتین یافت این رو استفاده برده و توانست که عدد اوگادرو با درستی به نهایت بلند حساب کند، یعنی از روی تجربه حساب کند و این یعنی نشان میدهد که در حقیقت نظریه اینشتین درست است و برای این کار ژان پرن سال 1926 جایزه نوبلی گرفت. یعنی که حادثه حرکت براونی این حادثه به نهایت چی بود؟ مهم بود که نشان داد که در حقیقت اتم ها مولکول ها وجود دارند و آنها در حرکت به فاصله به ترتیبانه قرار دارند و این بود دوستان اهمیت این حرکت. و بعدا عالمان لانگوین، فرض کردیم لانگوین و دیگران استفاده بردن با دیگر معادله های حرکت را نوشتن و با چنین برابری هایی که اینشتین آمد حاصل کردن.
فرض کردیم که بیایید قانون دوم نیوتن را نویسیم. قانون دوم نیوتن چی بود؟ F نتیجه V برابر است با M ضربی A. خب یعنی که مولکولاها در اینجا فرض کردیم مولکولاهای اتم های آب باشد، اگر در حرکت به فاصله قرار دارند و در اینجا ما فرض کردیم یک تا ذره براونی رو میگذاریم و در اینجا دو نمود قوه هست. یکم قوه وقتی که ذره حرکت میکند قوه چسبکی یعنی قوه سایش یعنی قوه مقاومت آب تاثیر میکند، قوه مقاومت. و قوه دیگری که هست این قوه نتیجوی که از سبب ضربه های چی؟ ضربه های این اتم های آب، مولکول های آب. و فرض کردیم قوه ضربه های از سبب ضربه. اگر این حادثه رو ما تنها در تیر x دیده برایم، خب در تیر x چی می شود؟ قوه هایی که تاثیر میکند به جسم در اینجا دو تا قوه هست. از سبب آن که سمت این قوه ها نسبت سمت فرض کردیم قوه نتیجوی که در نتیجه ضربه های مولکول های آب حاصل می شود، سمت این به نهایت یعنی تغییر یابنده است. خب و در اینجا قوه مقاومت، این قوه در اصل چی است؟ قوه ستوکس است. قوه مقاومت آب، مقاومت مایع، یعنی که میگیم قوه ستوکس. خب اگر در خاطر داشته باشیم قوه ستوکس برابر به چی؟ مینوسی 6 پی اتا ار ضربی و. خب یعنی که در اینجا اتا چسبکی مایع است، چسبکی مایع، و ار باشد رادیوسی ذره های یعنی در اینجا شریک کره شکل میگیریم ذره ها رو، رادیوس و و باشد سرعت. اتا چسبکی مایع. خب در تیر x گفتیم دو تا قوه داریم، قوه نتیجوی از سبب ضربه های مولکول های آب و قوه دوم این چی است؟ قوه مقاومت مایع، یا اینکه وقتی که ذره های براونی رو ما همچون کره شکل گیریم این قوه رو چی میگیم؟ قوه ستوکس. خب یعنی در تیر x می شود که MAX برابر است با قوه هایی که از سبب ضربه جمع قوه ستوکس. و ما میدونیم که میتونیم شتاب رو از روی کوردینات چنین نویسیم، از حاصله درجه 2 از روی ت کوادرات، یعنی که t2، و سرعت را میتونیم حاصله درجه 1 از روی وقت. خب این را اگر در اینجا گذاریم حاصل میکنیم m d2x تقسیم dt کوادرات برابر است به f x مینوسی 6 پی اتا ار ضربی و که و را می نویسیم همچون dx تقسیم dt. خب این از معادله اساسی حرکت ذره های براونی و از اینجا نشان دادن ممکن است که در حقیقت کوچش کوادرات میانه ذره ها متناسب هستند با 2 ضرب کوفیسینت دیفوزیا ضرب ت، که در اینجا د چی است؟ کوفیسینت دیفوزیا. خب اگر این مدل را از سر نو نویسته گیریم،
خب انک این معادله رو داریم. اگر هر دو طرف رو با x ضرب بزنیم اگر، پس حاصل می شود m x d2 x تقسیم d t کвадрат برابر است به fx x ضرب fx مینویسیم 6 p eta ضرب r ضرب x dx تقسیم dt. خب اکنون ما میدانیم که استفاده بریم از یعنی مانیپولاسیون گوییم، از مانیپولاسیون متماتیکی. خب یک تقسیم د دو د تقسیم د ت از روی x در کвадрат این چی را میدهد؟ خب یک تقسیم دو یعنی اصطلاح گیریم از x کвадрат می شود 2x dx تقسیم dt. یعنی دو رو با دو اختصار کنیم x dx می شود تقسیم dt. یعنی x dx dt میتونیم این رو با چی عوض کنیم؟ یک تقسیم دو d از dt x در کвадрат. خب و دیگر برابری چنین است d2 تقسیم dt در کвадрат از x در کвадрат. یعنی این رو میتونیم ما چنین نویسیم. خب ضربی dt x در کвадрат. خب اگر این رو چنین نویسیم، یکم میگیریم حاصله داخلی قوس، این رو می نویسیم dt در اینجا میشد 2x. خب اگر اینجا یک تقسیم دو رو گذاریم، یک تقسیم دو، خب در اینجا میشه یک تقسیم دو، پس یک تقسیم دو dt 2x dx تقسیم dt. خب دو با دو اختصار میشد، میموند d تقسیم dt x dx تقسیم dt. خب اکنون این رو اگر برابر کنیم، اکنون باز از روی حاصله ضرب میگیریم حاصله x ضرب میزنیم با dx تقسیم dt میشه dx تقسیم dt ضرب dx تقسیم dt و جمعی حاصله dx تقسیم dt جمعی x ضربی میشود dt از روی dx تقسیم dt میشه یعنی d2x تقسیم dt در کвадрат. خب dx تقسیم dt ضرب dx تقسیم dt این برابر میشه dx dt در کвадрат جمع x d2x تقسیم dt در کвадрат. یعنی که میدونیم dx تقسیم dt چی است؟ و x است. خب اکنون این دو برابری رو استفاده برده ما در اینجا چکار میکنیم؟ یعنی x d2 x dt رو از اینجا میویم x d2x dt در کвадрат برابر از اینجا یابیم اگر، پس میشه یک تقسیم دو d2 تقسیم dt در کвадрат از x کвадрат مینوسی این طرف dx تقسیم dt در کвадрат. خب این رو دوستان این قسمت رو میگذاریم با این طرفی چپی معادله و اینچنین x dx رو عوض میکنیم با چی؟ با یک تقسیم دو d تقسیم dt از x کвадрат چنین که در اینجا نشان دادیم. پس اگر همه این کار رو کنیم پس چنین معادله حاصل میکنیم. خب یعنی که m ضربی با در جای x d2x تقسیم dt کвадрат چی میگذاریم؟ یک تقسیم دو d2 dt کвадрат x کвадрат. خب میشود که یک تقسیم دو d2 از x کвадрат تقسیم dt در کвадрат مینوسی این طرف dx تقسیم dt در کвадрат برابر است با x ضرب fx مینوسی 6p eta r ضرب خب x dx رو گفتیم با چی عوض میکنیم؟ با یک تقسیم دو d تقسیم dt از روی x کвадрат یعنی یک تقسیم دو d dt x در کвадрат. خب اگر همه طرف ها رو با دو ضرب بزنیم قوس رو کشیم اگر چی می شود؟
خب همه طرف رو با 2 ضرب زنیم اگر. پس حاصل میکنیم m ضرب d2 x در کوادرات تقسیم dt کوادرات مینوسی 2 m dx تقسیم dt در کوادرات برابر است با x f از x مینوسی 6 p eta r یعنی در اینجا می شود d تقسیم dt از روی x کوادرات. خب اگر قیمت میانه هر دو طرف رو گیریم، از هر دو طرف قیمت های میانه هاشون رو گیریم، یا اینکه بیاید اولا از روی تئورم برابر تقسیم شوی انرژی در اینجا میدانیم که m dx تقسیم dt در کوادرات این چی است؟ این m و x کوادرات درست، چون که dx تقسیم dt چی است؟ v است، vx رو در اینجا نشان بدیم. پس این می شود که این طرف می شود که ما می دونیم که m و x کوادرات تقسیم 2 برابر است با k دائمی بولتزمان ضرب تمپراتور حرارت تقسیم 2. یعنی در هر یک انرژی کنیتیکی راست می آید که به ضرب ت تقسیم 2. خب این است از روی انرژی برابر تقسیم شوی، تئورم برابر تقسیم شوی انرژی ها. خب این رو اگر وصل کنیم در اینجا، پس حاصل می شود چه حاصل می شود؟ اگر خب حاصل می شود که m d در کوادرات یعنی d2 x در کوادرات تقسیم dt کوادرات مینوسی. خب در اینجا حاصل میکنیم 2 k بولتزمان دائمی بولتزمان ضرب حرارت برابر است با x f x مینوسی 6 p eta r ضرب d x در کوادرات تقسیم d در کوادرات بخشش dt. خب اگر قیمت میانه همه طرف رو گیریم اگر با چنین اشارت میکنیم، خب قیمت میانه سوما میشد قسم قیمت های میانه، یعنی میتونیم در اینجا قوس جدا جدا گیریم. قیمت میانه این مینوسی قیمت میانه این بزرگی برابر است با قیمت میانه این بزرگی مینوسی قیمت بزرگی این طرف. خب بیاید این رو نویسیم. خب یعنی قیمت بزرگی میانه m d خب d2 حاصل درجه 2 از روی x کوادرات تقسیم dt در کوادرات می شود در اینجا حاصل قیمت میانه مینوسی باز قیمت میانه چی؟ دائمی بولتزمان 2 بولتزمان ضرب ت. خب این می شود برابر با چی؟ خب این طرف رو دارم اکنون با قیمت میانه x حاصل ضرب x fx قیمت میانه خب گفتم x fx و مینوسی خب مینوسی قیمت میانه کدام بزرگی ها 6p eta r ضرب d x در کوادرات تقسیم dt. خب قیمت این بزرگی میانه. خب از سبب که این چیز دائمی است، قیمت میانه دائمی خود عدد دائمی است، در اینجا ما دائمی عدد قیمت کوفیشینت دائمی این رو میبریم و یک چیز در اینجا مهم است که باید دانیم که x fx قیمت میانه این بزرگی ها با صفر برابر است. قیمت میانه خودی x با صفر برابر است، قیمت خودی میانه fx با صفر برابر است. یعنی این چی گفتن است؟ در اصل در قیمت میانه کوچش ذره های براونی
با صفر برابر هستند. یعنی چرا؟ چون که به ترتیبانه حرکت میکنند. میتونن به پیش حرکت کنند، میتونن به این طرف حرکت کنند، میتونن به این طرف حرکت کنند، میتونن به این طرف حرکت کنند. یعنی در یک وقت معین، خب در وقت بینات کوتاه گوییم قیمت میانه کوچش ذره ها و قوای نتیجوی که اساسی حساب ضربه های مولکول آب یا اینکه مولکول ها گوییم که آنگاه ضربه میزنند ذره های برونی را چی است؟ به صفر برابر است. خب و در نتیجه چی حاصل میکنیم؟ از سبب که ام دومی است میبریم از قوس، پس قیمت میانه این میشود قیمت میانه د دو قیمت میانه کوچش در کوادرات تقسیم د ت یعنی کوادرات مینوس دو دومی بولتزمان ضرب ت برابر است با مینوس 6 پی اتا ار، چون که اینها هم از دومی هستند، ضرب قیمت میانه حاصل میانه کوادرات تقسیم د ت. خب این را اگر کمتر جاشون را عوض کنیم بزرگی ها را، پس حاصل میکنیم m د دو قیمت میانه کوچش در کوادرات تقسیم د ت در کوادرات پلوس 6 پی اتا ر د کوچش میانه در کوادرات د ت برابر است با دو دومی بولتزمان ضرب ت. اگر اشارت کنیم با y د دو عموما حاصله درجه یکمی از روی قیمت میانه کوچش در کوادرات از روی وقت را با همچون با y اشاره کنیم، پس این می شود که m د y تقسیم د ت جمع 6 پی اتا r می شود y برابر است با دو کی بولتزمان ضرب ت. خب حل این معادله دیفرانسیلی می شود چنین شکل دارد. خب این را اثبات کردن ممکنه و این را ما تقریبا می توانیم نوشته که دومی بولتزمان تقسیم ت ضرب 3 پی اتا ر، چون که این قسمت اکسپوننسیلی بین تست چی می شود؟ خورد می شود و یعنی یافتیم که y تقریبا چی است؟ کی بولتزمان ضرب ت تقسیم 3 پی اتا ضرب ر. خب در خاطر می بیاریم که y چی بود؟ ما اشاره کردیم y رو همچون د یعنی د از کوچش میانه یعنی کوچش کوادرات میانه از ذره های برونی تقسیم د ت. این رو اگر نویسیم خب این را اگر نویسیم پس حاصل میکنیم y برابر است با د تقسیم د ت از روی کوچش کوادرات میانه ذره های برونی برابر است با k بولتزمان ضرب حرارت تقسیم 3 پی اتا ر. و اگر از اینجا ما د تقسیم د ت از روی x کوادرات این را یابیم، پس حاصل میکنیم چنین برابری 3 پی اتا ر و خب اگر د x را اینجا یابیم پس می شود که برابر است با کی بولتزمان ضرب ت تقسیم 3 پی اتا ر ضرب د ت. خب پس اگر از اینجا ما یکان فرض کردیم که از x برابر 0 سر می شود با یکان x، خب از اینجا از 0 تا ت، پس حاصل میکنیم که کوچش کوادرات میانه ذره های برونی برابر است با چی؟ با کی بولتزمان دومی بولتزمان ضرب ت تقسیم 3 پی اتا ر ضرب ت. و اگر این را با دو ضرب تقسیم کنیم، با دو اگر ضرب زنیم، پس چنین برابری حاصل میکنیم کی بولتزمان ضرب ت تقسیم 6 پی اتا ضرب ر و ضرب ت. و چگونه ای که میبینیم اینجا این کوفیشنت را ما اشارت میکنیم با کوفیشنت دیفوزیا د
пас ин баробариро мо метавонем нависта ҳамчун ду зарби коэффициенти диффузия ба зарби вақт. яъне ин буд формулае ки Эйнштейн ҳосил кард. кӯчиши квадрати миёнаи зарраҳои бировнӣ баробар аст ба 2 зарби d зарби t дар тири x. дар ин ҷо ин мегирем коэффициенти диффузия. яъне ин аст дӯстон хизмати бузурги Эйнштейн дар ин соҳа, ки коэффициенти диффузияро ӯ вобаста кард ба бузургиҳое ки мо метавонем чен кунем. 6p eta r. яъне мо доимии Болцманро медонем, часпакии моеъро медонем ва аз ин ҷо ҳатто метавонем бо усулҳо коэффициенти чиро ёбем, коэффициенти диффузияро ёбем ва баъдан мо метавонем радиуси, яъне андозаи он зарраҳои бировниро низ ҳисоб кунем. хоб ё ин ки аз ин ҷо мо медонем ки коэффициенти Болцман баробар аст ба доимии гази универсалӣ зарби Авогадро. аз ин ҷо агар дар ин ҷо Болцманро гузорем, пас ҳосил мешавад барои коэффициенти диффузия формулаи дигаре, яъне r t тақсими 6p eta r зарби доимии Авогадро. аз ин ҷо низ доимии Авогадро ёфтан мумкин аст.